हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल इंग्लिश फैमिली 87। सो अपनी अज की इस वीडियो के आप गल करांगे कैंब्रिज इंग्लिश ग्रामर इन यूज बाय रेमंड मर्फी। उसकी जी यूनिट है वो आप करन जा रहे हैं 26। हुण देखो 26 यूनिट के आप करना है कैन कुड एंड बी एबल टू, मतलब कि मोडाल्स ने जिहड़े उन्हां दी आपां गल है जिहड़ी वो करांगे इस यूनिट के विच। कैन कुड एंड बी एबल टू, सब तो पहला जेकर आप एक वैसे ही देखिए आपां कैन का पता है कि आप कैन कित्थे यूज़ करते हैं, थोड़ा बहुत आपां सारे नूं पता है, बट फिर भी आपां थोड़े रूल्स ने जिहड़े पहला वो समझ लीए कि कित्थे आपां कैन कुड ते बी एबल टू का यूज़ करते हैं। और रूल्स समझण तो पहला एक गल होर मैं तुहानूं कहना चाहांगा कि इन्हां दे विच जेकर कोई कन्फ्यूज़ हुंदा, ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने की जरूरत नहीं। जो आपां यूनिट ने जिहड़ियां यूनिट की जो एक्सरसाइज करांगे उन्हां दे विच भी हर एक एक्सरसाइज करन तो पहला मैं तुहानूं जिहड़े रूल्स ने वो एक बार दस देवांगा कि कित्थे किवें किस दा यूज़ करना है। बिल्कुल आसान है, मतलब जेकर ये गल्लां तुहानूं समझ नहीं भी आउणगियां फिर भी तुसीं जदों आपां एक्सरसाइज करांगे उन्हां नूं करन दे योग होवोगे बिल्कुल। बट ये समझना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, अपने रजिस्टर के उपर सारे रूल्स लिखने ने, क्योंकि जेकर तुहानूं इन्हां सब दी नॉलेज होवेगी तां तुहानूं एग्जाम्स दे विच कोई भी सेंटेंस आ जावे तुसीं उस नूं आसानी दे नाल बनाउण दे योग होवोगे। सो देखो स्टार्ट करदे हां। सब तो पहला देखो वी यूज़ कैन, असीं कैन की गल करते हैं। कैन का यूज़ आप कदों करते हैं, कित्थे करते हैं? वी यूज़ कैन, असीं कैन का यूज़ करते हैं टू से दैट समथिंग इज पॉसीबल और अलाउड। आप कैन का यूज़ ये गल कहने के लिए करते हैं कि समथिंग इज पॉसीबल, कि कोई चीज़ पॉसीबल है, पॉसीबिलिटी है, या फिर अलाउड है, भी इजाजत है। पॉसीबिलिटी या फिर इजाजत। पॉसीबिलिटी किस तरह? जिस तरह की आप बोलते हैं इट कैन रेन टूडे, अज वर्खा हो सकती है, पॉसीबिलिटी है। या फिर आप कह सकते हैं राम कैन कम टूडे, राम अज आ सकता है, तो मतलब कि पॉसीबिलिटी है। और अलाउड आप किसी को कहिए यू कैन गो नाउ, तुसीं हुण जा सकते हो, अलाउड है तुहानूं जाना, इजाजत देती। या फिर और दैट समबडी हैज़ द एबिलिटी टू डू समथिंग, या फिर आप जेकर किसी की एबिलिटी दसनी होवे या फिर कोई बंदा अपनी एबिलिटी दसदा होवे। एबिलिटी की हुंदी है? योग्यता। जिवें आप अपनी योग्यता दसीए, आप योग्यता की दसांगे कि मैं ड्राइव कर सकदा, मेरे च एबिलिटी है, आई कैन ड्राइव। या फिर आप कहिए मैं 400 पाउंड चुक सकदा, आई कैन लिफ्ट द 400 पाउंड्स। तो इस तरह होगी एबिलिटी। वी यूज़ कैन प्लस इन्फिनेटिव। तो इन्हां सारियां गल्लां दे लई जदों आपां पॉसीबिलिटी दसनी है, कोई अलाउड किसी नूं करना है, या फिर एबिलिटी दसनी है, पॉसीबिलिटी एबिलिटी अलाउड करना है, कैन तो बाद हमेशा इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव मतलब कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। आई कैन लिफ्ट, राम कैन कम, इट कैन रेन टूडे, मतलब कि फर्स्ट फॉर्म का यूज़ है जिहड़ा वो आपां करना है कैन तो बाद। एक चीज़ का यह तुहानूं पता होनी चाहिए है। एग्जाम्पल देख लो पहला, जिवें एग्जाम्पल है कहना वी कैन सी द लेक फ्रॉम अवर होटल, असीं आपदे होटल तो लेक है जी उसनूं देख सकते हैं, मतलब कि पॉसीबिलिटी है। पॉसीबिलिटी कह लो, बेशक एबिलिटी कह लो, मतलब कि पॉसीबिलिटी है साडे होटल तो जिथे साडा रूम है उस तो लेक है जी साडे सामने वो दिखती है, असीं देख सकते हैं। वी कैन सी, असीं देख सकते हैं, तो कहना आ गया फर्स्ट फॉर्म सी। अगली फॉर्म, अगली एग्जाम्पल देखो, आई डोंट हैव अ पेन। एक जने ने किसी ने कहा कहना आई डोंट हैव अ पेन, कहना मेरे को पेन नहीं हैगा। तो दूसरा कहना ओके यू कैन यूज माइन, तुसी मेरा पेन यूज़ कर सकते हो, मतलब कि उसको अलाउ किया, अलाउ करता। यू कैन यूज, कैन तो बाद फर्स्ट फॉर्म यूज। तो इस तरह आप कैन का यूज है जिहड़ा वो कर सकते हैं। सो बिल्कुल सिंपल है कैन वाला। अगला यू कैन से दैट समबडी इज एबल टू डू समथिंग बट कैन इज यूजुअल। हुण जिथे आप कैन का यूज करते हैं पॉसीबिलिटी दसन दे लई या फिर एबिलिटी दसन दे लई, उत्थे आपां बी एबल टू का यूज भी कर सकते हैं। बी का मतलब कि क्योंकि कैन प्रेजेंट की फॉर्म है तो बी का मतलब इज एम आर, मतलब इज एबल टू, आर एबल टू या फिर एम एबल टू, वो सब्जेक्ट के मुताबिक। तो आप बी एबल टू का भी यूज उत्थे कर सकते हैं, बट कैन इज यूजुअल, पर अक्सर कैन का ही यूज किया जाता है। भी जेकर तुसी कैन का यूज कर सकते हो तो कैन का ही यूज करना है। कई बार अजिही सिचुएशन आ जाती है जिथे कैन का यूज नहीं होंदा, कैन उत्थे एडजस्ट नहीं हो सकता, तो उत्थे आपां बी एबल टू का यूज करते हैं।
ਬਟ ਜੇਕਰ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰ ਲੱਗੇਗਾ ਬੀ ਦੀ ਫਾਰਮ, ਵੀ ਆਰ ਏਬਲ ਟੂ ਸੀ ਦ ਲੇਕ ਫਰੋਮ ਅਰ ਹੋਟਲ। ਇਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਵੀ ਆਰ ਏਬਲ ਟੂ ਸੀ ਦ ਲੇਕ ਫਰੋਮ ਅਰ ਹੋਟਲ। ਤਾਂ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੈਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ, ਏਬਲ ਹੁੰਦਾ ਯੋਗ ਹੋਣਾ, ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਯੋਗ ਹੋਣਾ। ਬਟ ਕੈਨ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੈਨ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਦੇਖੋ, ਨੋਟ ਬਟ ਕੈਨ ਹੈਜ਼ ਓਨਲੀ 2 ਫਾਰਮਸ। ਜਿਹੜਾ ਕੈਨ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ 2 ਫਾਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ, ਕੈਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੀ ਫਾਰਮ ਹੋਗੀ ਕੈਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੈਨ ਦਾ ਪਾਸਟ ਹੁੰਦਾ ਕੁੱਡ, ਇਹ ਪਾਸਟ ਦੀ ਫਾਰਮ ਹੋਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਸਮਟਾਈਮਸ, ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਸਮਟਾਈਮਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਨੈਸੈਸਰੀ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ। ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਨੈਸੈਸਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ। ਉੱਥੇ ਕੈਨ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਖੋ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਆਈ ਕਾਂਟ ਸਲੀਪ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੈਨ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਈ ਕਾਂਟ ਸਲੀਪ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੈਨ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਟ ਇਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਗਲਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇਖੋ, I have not been able to, ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ been able to, ਮਤਲਬ ਕਿ be able to ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। been, be ਦੀ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਹੋ ਗਈ been able to। sleep recently, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣੇ recently, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੌਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੋ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ been able to ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ can ਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ I have not, have, has ਜਾਂ have, हैज़ या हैव तो बाद अक्सर देखो आप पढ़ते हैं परफेक्ट दे विच, प्रेजेंट परफेक्ट दे विच हैज़ या हैव तो बाद आप वर्ब दी थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। हुण कैन दी कोई थर्ड फॉर्म नहीं हुंदी, हुण कैन दी थोड़ी ना आप थर्ड फॉर्म कोई बना देंगे। कैन, कैनड थोड़ी ना आप करांगे जिवें असीं पहलां करदे हुंदे स्कूल दे विच, है ना। मेरे तो एक बार स्कूल दे विच मेरे टीचर ने पूछा कि कम, मैं कहा कम, कमड़ कमड़, टेक टेकड़ तेकड़, है ना। असीं इस तरह ही चलदे सीगे। तां सो इस तरह फिर साडे डंडे ही बहुत पैंदे सी। तां आपां नूं फॉर्म्स दा पता है, तां कैन दी थर्ड फॉर्म है जिहड़ी वो नहीं हो सकदी, है ना। इसलिए आपां ने हैज़ हैव तो बाद थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। तां अजिही सिचुएशन दे विच कई बार कैन का यूज़ नहीं हुंदा, उत्थे आपां बी एबल टू का यूज़ करना अपने लिए नैसेसरी हो जाता है। कई बार हुंदा आपां नूं ब्लैंक दिता हुंदा है, ब्लैंक दे विच आपां नूं ऑप्शन दित्ती हुंदी है भी या तां कैन का यूज़ करो या बी एबल टू का यूज़ करो। और ब्लैंक तो अगे हैज़ या हैव हुंदा है तां आपां ऑब्वियस उत्थे हैज़ या हैव तो बाद थर्ड फॉर्म आएगी, तो कैन दी थर्ड फॉर्म नहीं बनेगी। बी एबल टू दी बी दी थर्ड फॉर्म बीन बन जाएगी, तां करके आपां बीन एबल टू दा यूज़ इत्थे कीता। आई होप कि तुसीं समझ गए। अगला देखो, अगला भी बहुत इंटरेस्टिंग है, कहना टॉम कैन कम टुमोरो। टॉम कल नूं आ सकदा है, पॉसिबिलिटी है टॉम कल नूं आ सकदा है। कैन दा यूज़ कीता, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं, टॉम कैन कम टुमोरो। बट अगला देखो, टॉम माइट बी एबल टू कम टुमोरो। इसका मतलब भी सेम है, शायद टॉम कल नूं आ सकता है ना, भी टॉम पॉसिबिलिटी हैगी है कल नूं टॉम दी आउण दी। इत्थे आपां हुण कैन दा यूज़ क्यों नहीं कीता? क्योंकि टॉम माइट, हुण माइट आ गया, एक मॉडल वर्ब आ गई माइट। तुसीं कदे भी देखो कट्ठियां दो मॉडल वर्ब्स कदे यूज़ नहीं हुंदियां कट्ठियां। आपां इस तरह थोड़ी कहांगे टॉम माइट कैन कम टुमोरो, टॉम माइट कैन कम टुमोरो, एक गल बनी भाई नहीं, इस तरह नहीं होएगा। तो माइट तो बाद हमेशा वर्ब की फस्ट फॉर्म का यूज़ होएगा। कैन तो कैन तो जी वर्ब ही नहीं हैगी, कैन तो मॉडल है ना एक, तां करके इत्थे आपां बी एबल टू का यूज़ किया। टॉम माइट बी एबल टू कम टुमोरो। हुण इत्थे बी दी फॉर्म इज एम आर भी लगा नहीं सकते मॉडल तो बाद, ये थोड़ी होएगा टॉम माइट इज एबल टू, है ना, तां करके बी दी बी ही रहेगी। जेकर कोई सब्जैक्ट होवे फिर आपां उसकी फॉर्म है जिहड़ी ओह करदे हुंदे आ। तां अगला देखो, अगला भी बहुत इंटरेस्टिंग, अगले दे विच भी तुहानूं बहुत कुछ समझ आएगा। टॉम कैन स्पीक फ्रेंच, इंग्लिश एंड हिंदी। कहना जो टॉम है वह फ्रेंच भी बोल सकता है, इंग्लिश भी बोल सकता है, हिंदी भी बोल सकता है। मतलब कि आप योग्यता एबिलिटी है जी वो दस रहे हाँ, योग्यता दस रहे हाँ। हुण कैन दा आपां यूज़ करते हैं ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਐਬਿਲਿਟੀ ਦੱਸਣੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਗਤਾ ਦੱਸਣੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕਹਿਣ ਦਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤਿੰਨੇ ਫ੍ਰੈਂਚ, ਇੰਗਲਿਸ਼, ਹਿੰਦੀ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟੌਮ ਕੈਨ ਸਪੀਕ ਫ੍ਰੈਂਚ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਐਂਡ ਹਿੰਦੀ। ਬਟ ਅਗਲਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਢੁਕਵਾਂ नहीं ਹੋਏਗਾ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, बोल रहा है कोई बंदा, कहना बोल रहा है, कहना एप्लीकेंट्स फॉर द जॉब, कहना वो एप्लीकेंट्स मतलब जिन्होंने एप्लीकेशन दी सी जॉब वास्ते मस्ट बी एबल टू, इत्थे बी एबल टू का यूज होया, मस्ट बी एबल टू स्पीक टू फॉरन लैंग्वेज, उन्होंने
ਦੋ ਫੋਰਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬੋਲਣੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹਿਦਾਇਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਰਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੇ ਉਹ ਬੋਲਣੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਮਸਟ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਸਪੀਕ, ਵੀ ਦੋ ਫੋਰਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੋਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੈਨ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਇੱਕ ਮਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਸਟ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਵਰਬ ਹੈ, ਮਸਟ ਕੈਨ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਫॉर ਦਾ ਜੌਬ ਮਸਟ ਕੈਨ ਸਪੀਕ ਟੂ ਫੋਰਨ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਫੋਰਨ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਯੂ ਮਸਟ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਸਪੀਕ ਇੰਗਲਿਸ਼। ਬਟ ਜੇਕਰ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਐਬਿਲਿਟੀ ਦੱਸਣੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਦੱਸਣੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਕੈਨ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਈ ਕੈਨ ਸਪੀਕ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਹੀ ਕੈਨ ਸਪੀਕ ਇੰਗਲਿਸ਼। ਬਟ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਰਤ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਣੀ ਆਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਯੂ ਮਸਟ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਸਪੀਕ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੈਨ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਇੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਕੁੱਡ ਦੀ। ਸਮਟਾਈਮਸ ਕੁੱਡ ਇਜ਼ ਦਾ ਪਾਸਟ ਆਫ ਕੈਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਡ ਹੈ ਉਹ ਕੈਨ ਦਾ ਪਾਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕੁੱਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਪਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਦੇਖੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੈਡ ਅ ਲਵਲੀ ਰੂਮ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਵੀ ਕੁੱਡ ਸੀ ਦ ਲੇਕ, ਅਸੀਂ ਲੇਕ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੈਨ ਸੀ ਦਾ ਲੇਕ ਫਰੋਮ ਆਰ ਹੋਟਲ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਲੇਕ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਉਸ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਕੈਨ ਸੀ ਦਾ ਲੇਕ, ਅਸੀਂ ਲੇਕ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ 5-7 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਮਰਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਵੀ ਕੁੱਡ ਸੀ ਦਾ ਲੇਕ, ਅਸੀਂ ਲੇਕ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਨ ਦਾ ਪਾਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਡ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੈਨ ਦੇ ਪਾਸਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁੱਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਕਦਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ। ਐਂਡ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਵੀ ਆਲਸੋ ਯੂਜ਼ ਕੁੱਡ, ਅਸੀਂ ਕੁੱਡ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਯੂਜ਼ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, to say that somebody had the general ability or permission to do something। ਕੁੱਡ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਜਨਰਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਦੱਸਣੀ ਹੋਵੇ, ਪਾਸਟ ਦੀ, ਬੀਤੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਦੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਨਰਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਜਨਰਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਟੌਮ ਕੈਨ ਸਪੀਕ ਫ੍ਰੈਂਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹਿੰਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਟੌਮ ਹੈ ਉਹ ਫ੍ਰੈਂਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੈਨ। ਬਟ ਜੇਕਰ ਟੌਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵਕਤ, ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟੌਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਟੌਮ ਮੰਨ ਲਓ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਟੌਮ ਕੁੱਡ ਸਪੀਕ ਫ੍ਰੈਂਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਐਂਡ ਹਿੰਦੀ। ਟੌਮ ਹਿੰਦੀ, ਫ੍ਰੈਂਚ ਅਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਮਾਈ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਕੁੱਡ ਸਪੀਕ 5 ਲੈਂਗੁਏजेस, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਸੀਗੇ ਉਹ 5 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਕਤ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਪਾਸਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁੱਡ ਦਾ ਦੇਖੋ ਯੂਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਟੂ ਸੇ ਦੈਟ ਸਮਬਡੀ ਹੈਡ ਦ ਜਨਰਲ ਐਬਿਲਿਟੀ। ਹੈਡ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਹੈਜ਼ ਜਾਂ ਹੈਵ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੀ ਫਿਰ ਕੈਨ ਨਾਲ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਈ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਕੈਨ ਸਪੀਕ, ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਟ ਇਹ ਪਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕੁੱਡ ਸਪੀਕ 5 ਲੈਂਗੁਏजेस। ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਵਰ ਫ੍ਰੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫ੍ਰੀ ਸੀਗੇ, ਪਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਸੀਗੇ। ਵੀ ਕੁੱਡ ਡੂ ਵਟ ਵੀ ਵਾਂਟਡ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਸ ਦਾ ਉਹੀ ਨਿਕਲਦਾ, ਸਕਦੇ ਸੀ। ਬਟ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਬਟ ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੇ ਦੈਟ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਦੈਟ ਸਮਬਡੀ ਡਿਡ ਸਮਥਿੰਗ ਇਨ ਅ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਅਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੇ, ਯੂਜ਼ ਵਾਜ਼ ਵਰ ਏਬਲ ਟੂ ਨਾਟ ਕੁੱਡ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਜ਼ ਵਰ ਏਬਲ ਟੂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਬੀ ਦੀ ਫਾਰਮ ਵਾਜ਼ ਵਰ ਏਬਲ ਟੂ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁੱਡ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣੋ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਨਰਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਦੱਸਣੀ ਹੋਗੀ,
ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਾਸਟ ਦੀ ਜਰਨਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, 800 ਪਾਉਂਡ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਜਰਨਲ ਐਬਿਲਿਟੀ। ਬਟ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮੌਕੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਵਾਸ वर ਏਬਲ ਟੂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝਣਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਦੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਸੀਗੇ ਉਹ 5 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੁੱਡ ਨਾਲ ਕਹਿਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਰਨਲ ਐਬਿਲਿਟੀ। ਬਟ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਨੇ ਉਹ ਫੋਰਨ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਮੌਕੇ ਤੇ। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵਾਸ वर ਏਬਲ ਟੂ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਹੀ ਵਾਸ ਏਬਲ ਟੂ ਸਪੀਕ ਇੰਗਲਿਸ਼। ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਵਾਸ वर ਟੂ ਏਬਲ ਟੂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਾਸ वर ਏਬਲ ਟੂ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਸਮਝੋਗੇ। देखो फस्ट एग्जाम्पल, दोनों एग्जाम्पल इकट्ठियां पढ़ांगे आपां, फस्ट एग्जाम्पल ते सैकेंड एग्जाम्पल बिल्कुल क्लीयर हो जू तुहानूं। देखो फस्ट दे विच की कह रहा, टॉम वॉज एन एक्सीलेंट प्लेयर वैन ही वॉज यंगर। जदों कहंदा वो यंग हुंदा सी, जदों टॉम यंग हुंदा सी तां वो बहुत वधिया प्लेयर सीगा, एक्सीलेंट प्लेयर सी। ही कुड बीट एनीबडी, वो किसी नूं भी हरा सकदा सी। देखो ये टॉम दी आपां जरनल एबिलिटी दसी है भी जदों वो यंग सी बहुत वधिया खेडदा सी, वो किसी नूं भी हरा सकदा सी, उस दे विच एबिलिटी हैगी सी। ये तो जरनल एबिलिटी होगी। बट अगली च देखो टॉम एंड एंडी प्लेड अ मैच येस्टरडे, एक स्पैसीफिक सिचुएशन होगी। आप कल की गल कर रहे हाँ, जरनल एबिलिटी नहीं, सिर्फ कल की गल कर रहे हाँ कि कल एंडी और टॉम के विचकार एक मैच होया। एंडी प्लेड वैल, एंडी बहुत वधिया खेडिया, बट टॉम वॉज एबल टू बीट हिम, पर टॉम उसनूं हराउण दे विच कामयाब रहा। तो इस तरह की सिचुएशन के आप वास वर ਏਬਲ टू का यूज़ करांगे, उत्थे आप कुड का यूज़ नहीं करांगे। आई होप कि तुसीं समझ गए। जे तक किसी की जरनल एबिलिटी दसनी हो, जिवें देखो ग्रैंडफादर वाल नूं भी ला लो, आप कह रहे हैं माई ग्रैंडफादर कुड स्पीक 5 लैंगुएजेस, मेरे ग्रैंडफादर जिहड़े 5 भाषावां बोल सकते सी। आप जरनल एबिलिटी दसी है भी पास्ट दे विच जदों वो जिउंदे सीगे 5 भाषावां बोल सकते सी। बट एक आप स्पैशल सिचुएशन दसी है कि जदों मेरे ग्रैंडफादर फॉरन कंट्री गए तो उत्थे आप कहांगे ही वॉज एबल टू स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश बोलण दे विच मतलब कि एबल हैगे सीगे, इंग्लिश बोलण दे काबिल हो हैगे सी उत्थे। तां उस सिचुएशन दे उपर आपां वास वर ਏਬਲ टू दा यूज़ करांगे। सो ये सारे रूल्स ने जिहड़े तुसीं ने समझने ने बिल्कुल आसान ने। जेकर किते कोई प्रॉब्लम लगदी है वीडियो एक बार थोड़ा दोबारा देखो, तां दोबारा सुनो, तां तुहानूं सारा कुछ समझ आउणा जिहड़ा वो शुरू हो जाएगा। एंड अगे हुण असीं अपनी इस यूनिट दा फस्ट जिहड़ी एक्सरसाइज है वो करन जा रहे हां। देखो इस दे विच आपां ने की करना है 26.1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਦ ਸੈਂਟੈਂਸਸ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਲੈਂਕਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਕੰਪਲੀਟ ਦ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਕੈਨ ਔਰ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। यूज कैन इफ पॉसिबल, जेकर पॉसिबल है तो कैन दा ही यूज करो, जेकर कैन पॉसिबल नहीं हैगा अदरवाइज यूज बी ਏਬਲ टू। जेकर कैन पॉसिबल नहीं हैगा तो बी ਏਬਲ टू दा यूज करो। हुण आपां नूं ये पता होना चाहिए कि कैन कित्थे पॉसिबल नहीं हैगा। देखो ये 4 रूल ने, बिल्कुल रूल नहीं, बिल्कुल तुसीं याद ही रखना, आसान ने। हमेशा देखो हैज़ हैव तो बाद मैं तुहानूं दस्सिया हैज़ हैव तो बाद वर्ब दी थर्ड फॉर्म दा ही यूज हुंदा है। जेकर ब्लैंक तो पहला हैज़ या हैव है तो उस बाद ऑब्वियस आप थर्ड फॉर्म का यूज करांगे, तो कैन की कोई थर्ड फॉर्म होंगी नहीं। बट बी ਏਬਲ टू यूज करांगे तो बी की थर्ड फॉर्म बीन होएगी, तो बीन ਏਬਲ टू का यूज होएगा। अगला जेकर ब्लैंक तो पहला नाइस है तो नाइस तो बाद ये तुसीं रूल ही याद रखियो हमेशा, नाइस तो बाद टू बी ਏਬਲ टू का यूज करोगे, नाइस टू बी ਏਬਲ टू। अगला जेकर ब्लैंक तो पहला कोई भी मॉडल वर्ब है, कोई भी मॉडल जिस तरह आप पहला कीते सी, पहला ही माइट होवे है ना, पहला ही मस्ट होवे, तो उस तो बाद आप कैन का यूज नहीं करांगे। उस तो बाद मॉडल तो बाद हमेशा फस्ट फॉर्म यूज होंदी है वर्ब दी, तो बी फस्ट फॉर्म है जी बी ਏਬਲ टू, तो भी आप बी ਏਬਲ टू का यूज करांगे। और जेकर ब्लैंक तो पहला टू है, टू तो बाद भी हमेशा वर्ब की फस्ट फॉर्म का यूज होंदा, तो भी आप बी ਏਬਲ टू का ही यूज करांगे। टू तो बाद आप कैन का यूज नहीं कर सकते। सो ये तुसीं एवें देख सकते हो, बिल्कुल आसान है। इन्हां तो बाद ये ब्लैंक्स ने, जेकर ये ब्लैंक्स तो पहला ये चीज़ आ जांदियां ने, हैज़ हैव आ जाता है तो बीन ਏਬਲ टू, नाइस आ जाता है टू बी ਏਬਲ टू, कोई भी मॉडल आ जाता है कैन कुड शुड वुड पहला तो कोई भी, तो बी ਏਬਲ टू, टू आ जाता है तो भी बी ਏਬਲ टू। देखो अगे
ਜਿੱਥੇ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕੈਨ ਹੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਜੇਕਰ ਕੈਨ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਫਸਟ ਦੇਖੋ, ਗੈਰੀ ਹੈਜ਼ ਟਰੈਵਲਡ ਅ ਲੋਟ। ਜਿਹੜਾ ਗੈਰੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੀ ਸਪੀਕ 5 ਲੈਂਗੁਏजेस, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਹ 5 ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੇ ਉਹ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੈਨ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕੈਨ ਸਪੀਕ 5 ਲੈਂਗੁਏजेस, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੈਨ ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਸੈਕੰਡ, ਆਈ ਹੈਵ ਨਾਟ ਸਲੀਪ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਰੀਸੈਂਟਲੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੋ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹੈਵ, ਤਾਂ ਹੈਵ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈਜ਼ ਜਾਂ ਹੈਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਵਰਬ ਦੀ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਨ ਦੀ ਕੋਈ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਬੀ ਦੀ ਬੀਨ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬੀਨ ਏਬਲ ਟੂ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ ਆਈ ਹੈਵ ਨਾਟ ਬੀਨ ਏਬਲ ਟੂ ਸਲੀਪ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਰੀਸੈਂਟਲੀ। ਅਗਲਾ ਥਰਡ, ਨਿਕੋਲ ਡਰਾਈਵ ਬਟ ਸ਼ੀ ਡਜ਼ਨਟ ਹੈਵ ਅ ਕਾਰ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਿਕੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਨਿਕੋਲ ਕੈਨ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਲਾ ਫੋਰਥ, ਆਈ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਡੈਸ਼ ਸਟੈਂਡ ਔਨ ਮਾਈ ਹੈਡ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਆਈ ਕਾਂਟ ਡੂ ਇਟ ਐਨੀ ਮੋਰ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਦੇਖੋ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਟੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਟੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਟੂ ਕੈਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜੀ ਕਹਾਂਗੇ ਆਈ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਕੈਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ। ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਪਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਈ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਟੂ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਈ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਸਟੈਂਡ ਔਨ ਮਾਈ ਹੈਡ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਭਾਰ ਖੜਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀਗਾ ਬਟ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਵਾਂ, ਆਈ ਕਾਂਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਮਾਰਕ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਾਰਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਆਈ ਹੈਵ ਨੈਵਰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਹਿਮ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਿਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸਮਝਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਆਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਹੈਵ, ਤਾਂ ਆਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਜ਼ ਹੈਵ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਰਬ ਦੀ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਆਈ ਹੈਵ ਨੈਵਰ ਬੀਨ ਏਬਲ ਟੂ, ਬੀਨ ਏਬਲ ਟੂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਵ ਆ ਗਿਆ, ਬੀਨ ਏਬਲ ਟੂ। ਛੇਵਾਂ, ਆਈ ਕਾਂਟ ਸੀ ਯੂ ਔਨ ਫਰਾਈਡੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਾਈਡੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਆਈ ਮੀਟ ਯੂ ਔਨ ਸੈਟਰਡੇ ਮਾਰਨਿੰਗ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਈ ਕੈਨ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੈਨ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਇਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝੋ, ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਸੈਂਸ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਟਰਡੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਲ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਲ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ, ਆਈ ਵਿਲ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੱਤਵਾਂ, ਆਸਕ ਕੈਥਰੀਨ ਅਬਾਊਟ ਯੂਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੈਥਰੀਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ। ਸ਼ੀ ਮਾਈਟ ਹੈਲਪ ਯੂ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮਾਈਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਡਲ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੈਨ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸ਼ੀ ਮਾਈਟ ਕੈਨ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸ਼ੀ ਮਾਈਟ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ, ਸ਼ੀ ਮਾਈਟ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ। ਦੇਖੋ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਕੈਨ ਅਤੇ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲੈਂਕ ਹੈ ਤਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕੈਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਹੈਜ਼ ਹੈਵ ਹੈ, ਨਾਈਸ ਹੈ, ਮਾਡਲ ਵਰਬ ਹੈ, ਕੋਈ ਟੂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਦਾ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਣਾਉਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇਣਾ, ਪਹਿਲੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮਝ ਜਾਵੋਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਈਟ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਅਬਾਊਟ ਯੋਰਸੈਲਫ, ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋ। ਰਾਈਟ ਦਾ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਇਨ ਬ੍ਰੈਕਟਸ, ਇਹ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੈਂਟੈਂਸ ਲਿਖੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਮਥਿੰਗ ਯੂ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਡੂ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਸਮਥਿੰਗ ਯੂ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਡੂ, ਇਹ ਸੇਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਲਾ ਥਰਡ ਸਮਥਿੰਗ ਯੂ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਡੂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਅਗਲਾ ਸਮਥਿੰਗ ਯੂ ਹੈਵ ਨੈਵਰ ਬੀਨ ਏਬਲ ਟੂ ਡੂ, ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।
बिल्कुल ईजी है। सब तो पहले आप सब्जेक्ट लिखना है, क्योंकि ये आप अपने बारे लिखने ने, आप आई तो शुरू करांगे, सब्जेक्ट अपना आई होएगा। उस तो बाद आपने वर्ब वही यूज करने जो इन्होंने आपको पहला दिती है, जिस तरह की समथिंग यू यूज्ड टू, इतने यूज टू दी है। उस तो बाद समथिंग यू ये भी यूज्ड टू आ गया। समथिंग यू वुड लाइक टू, यू वुड लाइक टू इन्होंने दिता है वुड लाइक टू। उस तो बाद समथिंग यू हैव नेवर दिता है। उस तो बाद आपने बी एबल टू का ही यूज करना है, बी एबल टू, क्योंकि सारे बी एबल टू, आप बी एबल टू का ही यूज करांगे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। किसी थां ते बी की थर्ड फॉर्म भी करनी पै सकती है, किसी थां ते कला बी एबल टू का भी यूज हो सकता है। उस तो अगे समथिंग जो आप करना मतलब चाहते सी या करया करते सी, वो आप दस देंगे जो ये पूछना चाहते हैं। जिवें देखो फस्ट चीज समझोगे, कहना समथिंग यू यूज्ड टू बी एबल टू डू, कुछ अजिहा काम दसो जो तुसीं करन दे योग हुंदे सीगे, तां आपां कहांगे आई तो बाद वर्ब अपने यूज्ड टू, आई यूज्ड टू। उस तो बाद बी एबल टू तो बाद बी एबल टू का ही यूज करांगे, बी एबल टू। आई यूज्ड टू बी एबल टू। हुण आपां जिहड़ी चीज करन दे योग आपो कह सकते हैं, आपां कहांगे आई यूज्ड टू बी एबल टू ड्राइव वेल, मतलब पहला मैं ड्राइव है जिहड़ी ओह वधिया करन दे योग हुंदा सी, हुण मेरे तो ड्राइव नहीं हुंदी, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगला भी सेम है, समथिंग यू यूज्ड टू भी सेम ये नाल दा ही है, ये तुसीं खुद बनाओ, इत्थे तुसीं खुद, बाकी सारा सेम ही आ जाएगा। टू ड्राइव वैल की जगह ते इत्थे तुसीं कुछ भी जिहड़ा काम तुसीं होर कहना चाहुंदे हो कि आह काम मैं करन दे योग है जिहड़ा ओह हुंदा सीगा, जिहड़ा हुण मैथों नहीं हुंदा, पहला हुंदा सी, वो तुसीं खुद बना सकते हो, बिल्कुल ईजी है। थर्ड, समथिंग यू वुड लाइक टू बी एबल टू डू, भी तुसीं की चीज़ पसंद करते सी भी इस दे योग मैं होवां, तां इत्थे सब तो पहले आई, उस तो बाद वुड लाइक टू, आई वुड लाइक टू आ गया, बी एबल टू तो बाद आई वुड लाइक टू बी एबल टू सिंग, कला सिंग भी कह सकते हैं, सिंग वैल या फिर सिंग अ सॉन्ग, कुछ भी कह सकते हो, है ना। ये चीज़ मैंने पसंद सी। अगला, समथिंग यू हैव नेवर बीन एबल टू डू, जिहड़ा तुसीं कदे करन दे योग नहीं होए, आई हैव नेवर। हुण इत्थे हैव आ गया तो बीन एबल टू पहली इन्होंने दे रखा है, ये बिल्कुल आसान ने, बीन एबल टू। हुण इत्थे कुछ भी लिख सकते हो, आई हैव नेवर बीन एबल टू रन फास्ट, मैं कदे भी तेज है जिहड़ा दौड़न दे विच नहीं मतलब योग होया, मैं कदे तेज दौड़ नहीं सकिया, कुछ भी इस दे विच तुसीं अपने आप बना के देखो बिल्कुल आसान है। अजिहे सेंटेंस तो तुसीं अपने आप बना सकते हो, एक सेंटेंस बना के तो ही तुहानूं सारे सेंटेंस ने जिहड़े समझ आ जाएंगे। सो ये सी अपनी इस यूनिट का अपना पार्ट सैकेंड। एंड हुण अपनी इस यूनिट का थर्ड पार्ट है जिहड़ा वो आपां करदे हां। देखो ये भी बिल्कुल आसान है, थोड़ा समझने की जरूरत है। देखो तीसरे दे विच कहंदे की करो तुसीं, कंप्लीट द सेंटेंसेस, जिहड़े ये सेंटेंस ने ब्लैंक्स छड्डे हुए ने, इन्हां नूं कंप्लीट करो विद कैन, कांट, कुड, कुडंट, या तो कैन का यूज करो या कांट का या कुड का या कुडंट का, प्लस द फॉलोइंग, उस तो बाद नाल उन्हां दे इन्हां दा आपां ने यूज करना है। मतलब कि उपरों आपां ने देखना है कैन, कांट, कुड, कुडंट, चारां दे विचों की यूज करिए, उस तो बाद टुकवी ये फॉर्म है जिहड़ी वो आपां सेंटेंस की सेंस के अनुसार ये फॉर्म लैनी है, उन्हां दे नाल आपां वो लाउणी है। मतलब जिस तरह कैन हीयर या कांट हीयर या कुड हीयर, कुडंट हीयर, इस तरह, या फिर कैन रन, इस तरह सारिਆਂ दे नाल। हुण आपां नूं एक चीज़ तुसीं देखनी है चारां दे विचों, पहली गल तां मैं तुहानूं दस दिंदा, सेंटेंस पढ़ो, जेकर तुहाडा सेंटेंस प्रेजेंट दे विच है फिर तुसीं सिर्फ कैन अते कांट दे विचों देखोगे भी कैन या कांट लाइए, उस तो बाद उपरों चुकोगे। जेकर सेंटेंस पास्ट दे विच है फिर तुसीं कुड अते कुडंट दे विचों चूज करोगे, उस तो बाद देखोगे उपरों किहड़ी फॉर्म लाइए। हुण अगे भी आपां कैन लाइए या कांट लाइए, कुड लाइए या कुडंट लाइए, वो आपां नूं सेंटेंस की सेंस ही दसूगी, जो आपां पढ़ांगे अपने आप पता चलेगा। देखो बिल्कुल ईजी। देखो फस्ट देखते हैं, फस्ट कहना आई एम अफ्रेड। हुण इत्थे अफ्रेड का मतलब डरना भी हुंदा है, अफ्रेड का मतलब परेशान होना भी हुंदा है, या अफ्रेड का मतलब ला लो दुख होना भी हुंदा है किसी नूं, है ना। तो कहना आई एम अफ्रेड आई टू योर पार्टी नैक्सट वीक। सब तो पहली गल तो आई एम अफ्रेड कैन अते कांट दे विचों इत्थे लेके आवांगे, या तो कैन लगेगा या कांट लगेगा, मतलब या तो आपां लावांगे कैन, उस तो बाद देखो ये हो सकता है हुण आपां इस तरह कहांगे आई एम अफ्रेड, मैनूं अफसोस ला लो भी मैनूं इस गल का बहुत अफसोस है कि आई
ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਜੇ ਈਟ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਜੂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾ ਸਕਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ, ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ। ਨਹੀਂ। ਰਨ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ। ਸਲੀਪ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੌ ਸਕਦਾ। ਵੇਟ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ। ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਮ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੰਮ ਹੈ, ਕੰਮ ਆਏਗੀ ਪੱਕਾ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਫਸੋਸ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਅਫਸੋਸ ਕਾਹਦਾ ਹੋਇਆ? ਅਫਸੋਸ ਫਿਰ ਹੋਏਗਾ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈੱਟ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਆਈ ਕਾਂਟ ਕਮ। ਦੇਖੋ, ਆਈ ਐਮ ਅਫਰੇਡ ਆਈ ਕਾਂਟ ਕਮ ਟੂ ਯੂਰ ਪਾਰਟੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ, ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਅਗਲਾ, ਵੈਨ ਡੈਨ ਵਾਜ਼ 60, ਜਦੋਂ ਡੈਨ 16 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਪਾਸਟ ਆ ਗਿਆ, ਕੁੱਡ ਅਤੇ ਕੁਡਨਟ ਚੋਂ ਲੱਗੂਗਾ, ਕਨਫਰਮ ਹੈ। ਵੈਨ ਡੈਨ ਵਾਜ਼ 60, ਜਦੋਂ ਡੈਨ 16 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੀ ਕੁੱਡ ਜਾਂ ਕੁਡਨਟ ਹੈ ਨਾ, ਹੀ 100 ਮੀਟਰਸ ਇਨ 11 ਸੈਕਿੰਡਸ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ 100 ਮੀਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ 11 ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਭੱਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਓਬਵੀਅਸ ਹੈ ਰਨ ਆਏਗਾ, ਰਨ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਏਗਾ ਕੁੱਡ ਰਨ ਜਾਂ ਆਏਗਾ ਕੁਡਨਟ ਰਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡੈਨ 16 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ 11 ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ 16 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ 100 ਮੀਟਰ 11 ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਅਕਸਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸੈਂਸ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੁਣੋ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਯਾਰ ਜਦੋਂ 16 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਮੈਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਯੰਗ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ 11 ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਮੀਟਰ ਭੱਜ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੁਡਨਟ ਰਨ ਵੀ ਲਿਖ ਦਈਏ, ਕੁਡਨਟ ਰਨ, ਸੈਂਸ ਫੇਰ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤਰਕ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡੈਨ 16 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ 11 ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਉਹ 11 ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਮੀਟਰ ਭੱਜਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਵੀ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੀ ਕੁੱਡ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੀ ਕੁੱਡ ਰਨ, ਕਿ ਭੱਜ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਸਟ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕੁੱਡ ਅਤੇ ਕੁਡਨਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ ਥਰਡ, ਆਰ ਯੂ ਇਨ ਅ ਹਰੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨੋ ਆਈ ਹੈਵ ਗੋਟ ਪਲੈਂਟੀ ਆਫ ਟਾਈਮ, ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੈ, ਕੈਨ ਅਤੇ ਕਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਗੇਗਾ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਆਈ ਕੈਨ ਜਾਂ ਕਾਂਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲੀਪ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੋ ਸਕਦਾ। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ, ਵੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੇਟ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਵੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਆਈ ਕੈਨ ਵੇਟ। ਦੇਖੋ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਫੋਰਥ, ਇਧਰੋਂ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੇਟ ਆ ਗਿਆ। ਚੌਥਾ, ਆਈ ਵਾਜ਼ ਫੀਲਿੰਗ ਸਿਕ ਯੈਸਟਰਡੇ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਾਸਟ ਆ ਗਿਆ, ਕੁੱਡ ਅਤੇ ਕੁਡਨਟ ਚੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਈ ਕੁੱਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਡਨਟ ਐਨੀਥਿੰਗ। ਹੁਣ ਉੱਪਰੋਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਆਈ ਕੁੱਡ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਲੀਪ ਕਹਾਂਗੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਮੈਂ ਕੱਲ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਆਈ ਕੁੱਡ ਸਲੀਪ, ਦੇ ਕੁੱਡ ਸਲੀਪ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੋ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਬਟ ਉੱਥੇ ਲੌਜਿਕ ਕੀ ਹੈ, ਸਲੀਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਹੈਗਾ ਐਨੀਥਿੰਗ। ਹੁਣ ਸਲੀਪ ਨਾਲ ਐਨੀਥਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗਾ? ਆਪਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਕਹਾਂਗੇ ਆਈ ਕੁਡਨਟ ਸਲੀਪ ਐਨੀਥਿੰਗ, ਐਨੀ ਮੋਰ ਤਾਂ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਆਈ ਕੁਡਨਟ ਸਲੀਪ ਐਨੀ ਮੋਰ, ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਲੀਪ ਵੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਸਲੀਪ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਜੇਕਰ ਈਟ ਲਾਈਏ, ਈਟ, ਆਈ ਕੁਡਨਟ ਈਟ, ਆਈ ਕੁਡਨਟ ਈਟ ਐਨੀਥਿੰਗ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਿਆ, ਬਿਮਾਰ ਸੀਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੈੱਟ ਹੈ। ਪੰਜਵਾਂ, ਕੈਨ ਯੂ ਸਪੀਕ ਅ ਲਿਟਲ ਲਾਊਡਰ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਉੱਚਾ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕੈਨ ਯੂ, ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੈ, ਕੈਨ ਅਤੇ ਕਾਂਟ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਉੱਚਾ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਆਈ ਯੂ ਵੈਰੀ ਵੈਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉੱਚਾ ਬੋਲਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉੱਚਾ ਬੋਲਣ ਲਈ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ।
हुण जेकर आप इत्थे कहांगे आई कैन हीयर यू वेरी वैल, जे कैन ला दांगे तो यह मतलब हो गया मैं तुहानूं सुन सकदा, फिर उच्चा बोलने लई क्यों कह रहा, यदा मतलब सुन नहीं सकता, आई कांट हीयर यू वेरी वैल। अपने को लास्ट ही रह गया स्लीप। सो यू लुक टायर्ड, कहना तुसीं थोड़े थके हुए महसूस कर रहे हो। वो कहना अगों कहना यस आई लास्ट नाइट, कहना लास्ट नाइट मैं मतलब कि चंगी तरह सो नहीं सकिया, क्योंकि पास्ट दे विच है ना अपना सॉरी द लुक टायर्ड यस आई लास्ट नाइट, सॉरी ये देखो इत्थों देखो सॉरी लास्ट नाइट पास्ट की गल हो रही है, लास्ट नाइट कहना लास्ट नाइट मैं सो नहीं सकिया, तो यदा मतलब लास्ट नाइट पास्ट की गल है, कुड या कुडंट। हुण देखो थकूगा क्यों, थकूगा तां जेकर सो नहीं सकिया, इसलिए कुडंट, इसलिए आएगा कुडंट स्लीप के लास्ट नाइट मैं सो नहीं सकिया। देखो बिल्कुल आसान ने, आई होप के ये वाली जी एक्सरसाइज है तो आसानी नाल तुहाडे समझ आ गई होगी। सो देखो इस तरह ये सी अपनी एक्सरसाइज 26 नंबर की अपनी एक्सरसाइज नंबर 3 एंड इस तो अगे आप अपनी 4th जी एक्सरसाइज है वो देखते हैं इस यूनिट की। ये भी बिल्कुल आसान है, सारिया ही एक्सरसाइज बिल्कुल आसान ने। इस की करना सब तो पहला समझते हैं, कंप्लीट द आंसर, जेडे आंसर ने उन्होंने कंप्लीट करना है। देखो यह 4 अपने को सेंटेंस ने, चारां दे विच पहला ए है जिहड़ा वो बोल रहा है, ए बी तो कुछ पूछ रहा है, फिर उस तो बाद जिहड़ा बी है वो उसका आंसर दे रहा है। ये आंसर है जिहड़ा इनकंप्लीट है, इसनूं आपां ने एंड तक कंप्लीट करना है। ठीक है, टू द क्वेश्चन विद वॉज वर एबल टू, ते वॉज वर एबल टू का ही आपां ने यूज करना है। तो जिथे इन्हों ने आपां नूं ब्लैंक्स छड्डे हुए ने, इन्हों ने सबजैक्ट तो छड्डे हुए ने, सबजैक्ट यूज किया हुआ है, सबजैक्ट तो बाद आपां नूं ब्लैंक छड्डे हुए, उस तो बाद आपां ने सिर्फ वॉज वर एबल टू का यूज करना है अकॉर्डिंग टू सबजैक्ट, या वॉज आएगा या वर आएगा। हुण कित्थे वर लाउणा कित्थे वॉज लाउणा तुहानूं पता ही है। उस तो बाद एबल टू, एबल टू उस तो बाद प्लस वर्ब का यूज करना है। वर्ब मतलब कि जिहड़ा काम आपां नूं करन लई कहा जा रहा है, मेन जिस काम बारे पूछा जा रहा है, क्रिया बारे, वो आपां वर्ब का यूज करांगे। किस तरह देखो जो पढ़ांगे तुहानूं पता चलेगा। फस्ट दे विच ए है जिहड़ा ए कह रहा है बी नूं, बी तो पूछ रहा है कहना डिड एवरीबडी एस्केप फ्रॉम द फायर, की कहना सारे ही लोग अग चों बच के निकल गए। हुण इत्थे देखो पूछा की जा रहा है, मेन काम की है, मेन काम पूछा जा रहा है एस्केप बच के निकलने का, कि बच के निकल गए सारे, तो मेन जी वर्ब है इत्थे एस्केप, तो इत्थे बी एबल टू तो बाद आप एस्केप का यूज करांगे। तो बी कह रहा है कहना यस although the fire spread quickly, कहना हालांकि जी अग है बहुत जल्दी फैल गई सी। एवरीबडी हुण सबजैक्ट आ गया एवरीबडी, एवरीबडी सिंगुलर है, उस दे नाल आपां वाज दा यूज करते हैं। एवरीबडी वाज एबल टू, एवरीबडी वाज एबल टू, उस तो बाद सारे वाज एबल टू, सारे योग सीगे किस चीज दे, बच के निकलण दे, मतलब कि एस्केप। एवरीबडी वाज एबल टू एस्केप, तो इत्थे आपां देखो इसनूं करांगे एस्केप फ्रॉम द फायर भी लिख दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, एस्केप ते भी एंड कर सकते हैं। सैकंड देखो ए पूछ रहा है कहना डिड यू फिनिश योर वर्क दिस आफ्टरनून, कि इस आफ्टरनून तुसी अपना काम फिनिश कर लिया सी, पूरा कर लिया सी। देखो केड़ा काम फिनिश, मतलब मेन जी चीज पूछी जा रही है वो पूछी जा रही है कि काम पूरा कर लिया, फिनिश कर लिया, तो मेन वर्ब की फॉर्म फिनिश है, तो आप फिनिश का यूज करांगे। बी कहना यस, कहना हाँ देयर वॉज नो बडी टू डिस्टर्ब मी, कहना कोई भी मैनू डिस्टर्ब करने वास्ते नहीं सीगा। सो आई, तो आई दे नाल वॉज, सो आई वॉज एबल टू, सो आई वॉज एबल टू वर्ब आ गई फिनिश, सो आई वॉज एबल टू फिनिश माई वर्क, माई वर्क या फिर माई वर्क का प्रोनाउन यूज कर लो, इट इको गल बात है। थर्ड ए कह रहा है कहना डिड यू हैव प्रॉब्लम, डिड यू हैव प्रॉब्लम्स फाइंडिंग अर हाउस, की तुहानू साडा घर लभण दे विच कोई प्रॉब्लम आई। देखो मेन जिहड़ी मेन काम पूछ रहा है वो की पूछ रहे ने, डिड यू हैव प्रॉब्लम्स फाइंडिंग अर हाउस, भी साडा घर लभण दे विच कोई प्रॉब्लम आई, फाइंड मतलब कि ए वर्ब दा आपां यूज करांगे। तो बी कहना नॉट रियली, कहना ज्यादा नहीं, योर डायरेक्शन वर गुड, क्योंकि तुहाडी जिहड़ी डायरेक्शन है घर दी जिथे तुहाडा घर है बहुत वधिया है। एंड वी, तो वी दे नाल वाज वर चों वर, एंड वी वर एबल टू, एंड वी वर एबल टू वर्ब की है फाइंड, वी वर एबल टू तो बाद इत्थे फाइंडिंग आपां फाइंड फर्स्ट फॉर्म का यूज करांगे। वी वर एबल टू फाइंड योर हाउस, योर
ਹਾਊਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਖੁਦ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਘਰ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਯੋਰ ਵਰਕ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਚੌਥਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਡਿਡ ਦ ਥੀਫ ਗੈਟ ਅਵੇ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰ ਹੈ ਉਹ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੇਨ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ ਗੈਟ ਅਵੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਆਏਗਾ ਗੈਟ ਅਵੇ, ਦੂਰ ਭੱਜਣਾ, ਕਿ ਭੱਜ ਗਿਆ ਚੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ। ਤਾਂ ਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਯੈਸ ਨੋ ਵਨ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ਡ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵਟ ਵਾਜ਼ ਹੈਪਨਿੰਗ, ਕੀ ਹੋਇਆ, ਐਂਡ ਦਾ ਥੀਫ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰ ਹੈ ਥੀਫ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਜ਼, ਐਂਡ ਦਾ ਥੀਫ ਵਾਜ਼ ਏਬਲ ਟੂ ਗੈਟ ਅਵੇ, ਏਬਲ ਟੂ ਗੈਟ, ਅਤੇ ਚੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੂਰ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਦਾ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟ 4। ਐਂਡ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਲਾਸਟ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 5th ਪਾਰਟ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੰਪਲੀਟ ਦਾ ਸੈਂਟੈਂਸਸ, ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਨੇ ਬਲੈਂਕਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਕੁਡ, ਕੁਡੰਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੇਜਡ ਟੂ। ਦੇਖੋ ਕੁਡ ਤੇ ਕੁਡੰਟ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਮਤਾ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਡ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਨੇਜਡ ਟੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਮੈਨੇਜਡ ਟੂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੈਸੇ ਮੈਨੇਜਡ ਟੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਜ਼ ਵਰ ਏਬਲ ਟੂ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਵੈਸੇ ਮੈਨੇਜਡ ਟੂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲਿਆ, ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੇਜਡ ਟੂ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੁਡ ਅਤੇ ਕੁਡੰਟ। ਕੁਡ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਕੁਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕੁਡੰਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾ, ਮਾਈ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਟਰੈਵਲਡ ਅ ਲੋਟ, ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਸੀਗਾ ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ। ਹੀ ਸਪੀਕ 5 ਲੈਂਗੁਏਜ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ, ਓਬਵੀਅਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 5 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਰੇ ਕਹਾਂਗੇ ਹੀ ਕੁਡ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਉਰੇ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਹੀ ਕੁਡੰਟ ਸਪੀਕ 5 ਲੈਂਗੁਏਜ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫੇਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਟਰੈਵਲ, ਵੀ ਜੇਕਰ ਉਹ 5 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਨੇਜ ਟੂ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੇਜ ਟੂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਆਏਗਾ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਅਗਲਾ ਸੈਕਿੰਡ, ਆਈ ਲੁਕਡ ਐਵਰੀਵੇਅਰ ਫॉर ਦ ਬੁੱਕ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਬੁੱਕ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਬੁੱਕ ਲੱਭੀ ਮੈਂ, ਬਟ ਪਰੰਤੂ ਆਈ ਫਾਈਂਡ ਇਟ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ। ਬਟ ਕਿਉਂਕਿ ਬਟ ਹੈ ਨਾ, ਬਟ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਟ ਆਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਿਆ। ਥਰਡ, ਦੇ ਡਿਡਨਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਕਮ ਵਿਦ ਅਸ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਐਟ ਫਸਟ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬਟ ਪਰੰਤੂ ਵੀ ਪਰਸੁਏਡ them, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਮਨਾ ਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾ ਲਿਆ, ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਮੈਨੇਜਡ ਟੂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਲਾ ਫੋਰਥ, ਲਾਰਾ ਹੈਡ ਹਰਟ ਹਰ ਲੈਗ, ਲਾਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੱਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਸੱਟ ਮਰਵਾ ਲਈ। ਐਂਡ ਵਾਕ ਵੈਰੀ ਵੈਲ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਤੁਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਐਂਡ ਕੁਡੰਟ ਵਾਕ ਵੈਰੀ ਵੈਲ। ਪੰਜਵਾਂ, ਆਈ ਰੈਨ ਮਾਈ ਫਸਟ ਮੈਰਾਥਨ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫਸਟ ਮੈਰਾਥਨ ਰੇਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਹੁਣੇ ਦੌੜਿਆ, ਮੈਰਾਥਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੰਬੀ ਰੇਸ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਹਾਰਡ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਰਡ ਸੀਗੀ, ਬਟ ਪਰੰਤੂ ਆਈ ਫਿਨਿਸ਼, ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰ ਲਈ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਈ, ਪਰ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰ ਲਈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ ਮੈਨੇਜਡ ਟੂ। ਅਗਲਾ ਛੇਵਾਂ, ਆਈ ਲੁਕਡ ਵੈਰੀ ਕੇਅਰਫੁਲੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਦੇਖਿਆ। ਐਂਡ ਆਈ ਸੀ ਸਮਬਡੀ ਇਨ ਦ ਡਿਸਟੈਂਸ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਈ ਕੁਡ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਨੇਜ ਟੂ ਥੋੜੀ ਆਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਮੈਨੇਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਈ ਕੁਡ ਸੀ ਸਮਬਡੀ ਇਨ ਦ ਡਿਸਟੈਂਸ, ਕਿ ਬਹੁਤ ਦੂਰੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਬਡੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸੱਤਵਾਂ, ਆਈ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਬਾਏ ਸਮ ਟੋਮੈਟੋਜ਼, ਮੈਂ ਕੁਝ ਟੋਮੈਟੋਜ਼ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਦ ਫਸਟ ਸ਼ਾਪ ਆਈ ਵੈਂਟ ਟੂ
द फस्ट शॉप आई वेंट टू, पहली दुकान जिस ते मैं गई, डिडंट हैव एनी, उसके कोल नहीं हैगे सी, बट आई गैट सम इन द नैक्सट शॉप, पर अगली दुकान तो मैं ले ले। ਹੁਣ देखो पहला नहीं मिले, पहली दुकान ते नहीं हैगे सी, पर अगली दुकान तो मैनेज कर ले, तो अजिही सिचुएशन दे विच मैनेज्ड टू, मैं तुहानूं दस्सिया मैनेज टू उत्थे लाउणा तुसीं ने जिथे पहला मुश्किल आउंदी होवे किसी काम दे विच ते बाਅਦ दे विच हो गया होवे। 8वां, माई ग्रैंड मदर लव्ड म्यूजिक, मेरी जिहड़ी ग्रैंड मदर है म्यूजिक नूं बहुत प्यार करदी सी। शी प्ले द पियानो वेरी वैल, बिल्कुल आसान है, तो शी कुड प्ले, बजा सकदी सी, शी कुड प्ले द पियानो वेरी वैल। 9वां, अ गर्ल फैल इन टू द रिवर, जिहड़ी एक गर्ल है ਉਹ रिवर ਦੇ नदी ਦੇ ਵਿੱਚ गिर गई, बट फॉर्चुनेटली, पर किस्मत ਦੇ ਨਾਲ वी पुल हर आउट, ਅਸੀਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ, मतलब कि मैनेज कर लिया, मैनेज ਇੱਥੇ मैनेज आएगा, मैनेज्ड टू ਇੱਥੇ बिल्कुल टुकमें भी ਅਸੀਂ ਨੇ मैनेज कर लिया, नदी ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੀ, ਅਸੀਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ, किस्मत ਦੇ ਨਾਲ मैनेज्ड हो गया। 10वां, आई हैड फॉरगॉटन टू ब्रिंग माई कैमरा, कहना मैं अपना कैमरा ले जाना भुल गया सी, इस करके सो आई टेक माई पिक्चर। हुण देखो जेकर कैमरा ले जाना भुल गया तो देखो फोटो खिंच पाएगा कि नहीं खिंच पाएगा, नहीं खिंच पाएगा, सो आई कुडंट, सो आई कुडंट टेक माई पिक्चर। इस तरह आप कैन कुड ते मैनेज्ड टू दे विच अंतर है जिहड़ा पता कर सकते हैं। मैनेज्ड टू का याद रखना है, जेकर कोई काम पहला मुश्किल दिखाई दिंदा होवे तो उस तो बाद स्पैसीफिक मौके पर आप काम है जो कर लीए, फिर मैनेज टू, अदरवाइज कुड ते कुडंट उसका आप यूज़ पहला करी चुके हैं, समझा चुके हैं, रूल्स वो तुसीं ने याद रखना है। सो फॉर्चुनेटली अपनी भी जी एक्सरसाइज है बहुत लंबी सी, पूरी हो चुकी है। सो जेकर समझ आई है वीडियो लाइक शेयर तो कमेंट जरूर करो। और एक चीज़ मैं हर एक तुहानूं हर बार मैं कहना कि बच्चों जिहड़े डिस्टेंस एजुकेशन तो है ना या प्राइवेट कर रहे हैं उन्हां लई बहुत मुश्किल हुंदी है ये सब सीख पाउणा, उन्होंने स्पैशल ट्यूशन रखना पैंदा है, तो उन्होंने ट्यूशन ना रखना पवे, इसलिए तुसीं वध तो वध जिहड़ी अपनी वीडियोज़ ने उन्होंने शेयर कराया करो, स्टेटस लगाया करो, ताकि दूसरे जिहड़े बच्चे ने वो भी पढ़ सकन, लाभ लै सकन। सो मिलते हैं अगली वीडियो लैके, उदों तक दिओ इजाजत। थैंक यू सो मच।